Hello, hello. Hello, Morning, sir. Good hello, morning, hello. sir. Hello, can you hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Okay, we are starting with electrochemistry, one of your favorite chapter. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Yes, sir. ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. Yes, ಓ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರು? ಹಾಂ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಇರಲಿ. ಹಾಂ, screen ಕಾಣಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ? sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ sir. Okay, electrochemistry. We will go through electrochemistry. So, what do you mean by Yes, sir. electrochemistry? It is the branch of science ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. But actually, it is a branch of physics. Now, chemistry ಅಲ್ಲಿ physical chemistry ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, that we are nothing but we are doing nothing but we are just taking the things from physics and giving a brand name as physical chemistry ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಪದರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ involves two main types of process: a voltaic cell, which are spontaneous chemical reactions, battery, precipitate download, battery, and okay, it is ನಾನೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. Definition number 2: electric chemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and use. So, based on spontaneous reaction, you can also explain electrochemistry. Electrochemistry is spontaneous reaction. That means one type of electrochemistry concept is based on spontaneous reactions. Another one is based on a non-spontaneous reaction. Because if you want to generate energy, you have to put some energy to the chemical process so that that reaction will be takes place. So chemical reaction ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ: exothermic, endothermic, spontaneous, non-spontaneous. So whatever the process is there, that is almost exothermic, means energy generation reaction. All energy generation reactions are not spontaneous. ಎಲ್ಲ energy relation release ಆಗೋ reaction spontaneous ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Some reactions are endothermic, that is spontaneous. Some of the reactions are exothermic, that may be spontaneous. So that is why sometime you can give the definition of electrochemistry based on spontaneous reaction. Sometime you can give the definition of electrochemistry based on non-spontaneous process or reactions. Chemical energy is utilized to generate electrical energy is called is electrolysis cells, and it is spontaneous. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು spontaneous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Chemical energy to electrical energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electrical energy is consumed to cause chemical change is electrolytic cells, and it is non-spontaneous. So electrical energy converted into chemical energy is generally is a non-spontaneous process. Electrical energy ಇಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, another is called metals. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? Free electrons. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Ions. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಾ? Flow of electron. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲೋ, ನೀವು ವೈ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು PU ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯು ಟೇಕ್ ಹೀಲಿಯಂ, electrons are present but does not conduct electricity because they are not at all moves. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲೋ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋ ಬೇಕು. ಆ ಫ್ಲೋ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ions, maybe cation or anion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಿಡ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬಿಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನಿಮಿಯನ್ನು ಕರೀತೀರಾ. ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪೀಸ್ ಮೆಟಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಸ್, ಬಿಗ್ ಪೀಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡದು ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎನಿಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ಕೂತವರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನಿಮಿಗೆ? ಕೊಡಿ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ? ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೇಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೇಳೋದೇನು? ಮೇ ಕಹಾ ಹೂ ಅಂತ. ತಲೆಗೇಟಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು? ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಅಂತ. ಆಕಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ತನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು, ಮೇ ಕಹಾ ಹೂ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಮೇ ಕಹಾ ಹೂ ಅಂತ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಟರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಪೀಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಇಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, when you are passing current through this substance in solid state, the ionic bond binds with the maximum lattice. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಚಿಮ್ಕಿಸಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಚಿಮ್ಕಿಸ್ತೀರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೊರಗಿಬಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೇಸ್, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. and it will split into Na plus and Cl minus. And the development of Na plus and Cl minus makes this ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹಾಕಿದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, sodium is highly electropositive compared to hydrogen. Oxygen pulls this sodium towards itself. Oxygen ಆ sodium ಅನ್ನು ಅದರ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. At the same time, chlorine will break the bond because oxygen is more electronegative compared to chlorine. So at that time, the splitting of binding takes place. It becomes Na plus and Cl minus. So this Na plus and Cl minus is responsible for conductivity. So electrolytes are those substances which conducts electricity. Okay, so we can say metallic conductor, electronic conductors and electrolytic conductors ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ in conductivity two types ಅಂತ. Conductivity is due to the flow of electrons in case of metallic conductor. Conductivity is due to the flow of ions, cations ಆಗಿರಬಹುದು, anions ಆಗಿರಬಹುದು. Conducts only in solid state but conducts in fused or solution state. Fused ಅಥವಾ solution state ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear? It does not involve a transfer of matter. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ವೈರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಹೊಸ ವೈರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Metals do not decompose to form any other element because the conductivity due to the integral part of metal that is called electrons and decomposes into respective ions. Ions galagi respect adu badalagane agutte. Metals have generally high conductance compared to electrolytic conductors. Why? Because whatever the energy you pass, it is completely utilized for the flow of electron. Whereas the conductivity of electrolytic solutions are generally low because whatever the energy you are given for splitting of cation and anion, that is one extra energy is required for splitting. ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅಯಾನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಡೆತಡೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ತಡೆಗಳು. ನೀವೀಗ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಜನ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಹತ್ತೀರಾ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂಡಿ ಹತ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂಡಿ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆವರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೀವು ಈ ವೈರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದರ ಫ್ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೈರ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು I think you studied these all things in your physics in depth with lots of scientific background.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯವರಿಗೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್. ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕರ್ನಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಏನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಯಾನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Sir, outer most electron shell, sir. Kernel. outermost electron shell is called kernel. Kernel. Yes, sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Outermost shell ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ valence shell, sir. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರ ಹೆಸರದು? ನೋ ಸರ್. ಹಾ, ನೋ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬೈಜಾನ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಟಮ್ ಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಟಮ್ ಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. And we are considering one electron here. This is called valence orbital. ಇದನ್ನು valence orbital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. The outermost shell where the electron is present is called valence orbital. And you studied in hydrogen spectrum that electron can jump from a lower energy level to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಹೋಗುವುದು? Higher energy level, correct? So this is that higher energy level where there is no electron, and it is called a conducting orbital. So this is called valence orbital, this is called conducting orbital.
ಗಾಟ್ ಇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಮೇ ಬಿ 3 or 4 or 8 or 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬಾಯಿಜಾನ್ ಮನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಾಯಿಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನೆ ಮೈಸೂರು. ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಯಿಜಾನ್, ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಾಯಿಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ಸರಸ್ವತಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಾಯಿಜಾನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಮಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನಾ? ಇಲ್ಲ. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಾಯಿಜಾನಿಗೆ? ಎ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬಾಯಿಜಾನ್? ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರಬಹುದು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಾರಾಡಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ದೇರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸೇ ಬೇಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎರಡು ಕಲರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟೋದ ಜಾಗ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಮನೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ? ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್? ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಘ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲ್ವಾ ಮೇಘ ಅವ್ರೆ? ಒಂಚೂರು ಆಗತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಲ್ ನೆವರ್ ಮೂವ್ಸ್. ಅದು ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವೇಬಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ and a negatively charged mobile electron is called a metallic bond. So metallic bond andre enu? The electrostatic force of attraction, or the force of attraction in between positively charged non-movable kernel and a negatively charged mobile electron is called a metallic bond ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪೇ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.
ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದಿರ ಯಾರಾದ್ರು? ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆನೆ ಹೋಗಿದೆ ಆನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇನ್ ತೋರಿಸೋದು? ಆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು? ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 3 ಸಲ ಚುಚ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ 3 ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ತಾರೆ, 4 ಸಲನ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಲೆಜ್ಜೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡೋರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಆನೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಇವ್ರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೆವರ್ ಮೂವ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೋದ ಜಾಗೆ ಅದ್ರ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಶೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಹಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಲ್. ಕರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮೇಲಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. The resistance of a metal is due to the vibrating collisions with the kernels. Kernels ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಕರ್ನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಈಥರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is not accompanied by decomposition of a substance, only physical change takes place. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ 15, 16, 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is accompanied by decomposition of the substance, that is physical as well as chemical change takes place. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಶಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಯೋನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋನ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಯೋನ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯೋನ್, ಸೋಡಿಯಂ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅದು 100% ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಆಲ್ಕಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಇರ್ಬೋದು, 5 ಇರ್ಬೋದು, 18 ತನಕನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಡೆಡ್. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಸೈಜ್, Cl ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ CO3 2- ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. CO3 2- Cl-. ಥಿಂಕ್, see this is an atom. It made it, an atom is made as anion. Here there is carbon, oxygen
3 oxygen, altogether a molecular formation takes place. In between that it become an ion. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡಾಡುವಂತಹ ವೇಗಗಳ ಮೇಲೇನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದು ನೇಚರ್, ಅದೆರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 0.1 ಮೋಲಾರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, 0.01 ಮೋಲಾರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, 0.001 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Temperature, it increases with the increase in temperature. So here this one, temperature, it decreases with the increase in temperature. ಎರಡು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? Electrolyte and a non-electrolyte. What do you mean by electrolyte? A substance which conducts in fused as well as a solution state are called electrolyte. In case of a strong electrolyte, the solution contains only ions, and in case of weak electrolyte, the solution contains both ions and its undissociated molecules. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಏನಾದರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ if you are taking sodium hydroxide in water, it will dissociate into Na plus and OH minus. If you are taking H2S in water, you will get a arrow mark forward as well as arrow mark backward, 2H plus plus S to the power 2 minus. See the difference? This is completely full arrow mark. This is partially forward and backward. This is called a strong electrolyte and this is called a weak electrolyte. Weak electrolyte undergoes partial dissociation. ಇದರ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಬ್ರಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. Sodium hydroxide. If you are taking the beaker containing sodium hydroxide and you are dissolved in water, this contains Na plus and Cl minus. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, Na plus and Cl minus. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು H2S ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. If you take H2S in this solution, it contains H2S, it contains H plus, it contains S to the power 2 minus. 3 members are present in it. ಇದರಲ್ಲಿ 3 members present ಆಗಿದ್ದಾರೆ. See, H2S, H plus and S to the power 2 minus. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. If you take this one, it contains Na plus and Cl minus. ಎರಡೇ ಜನ ಇರೋದು, Na plus and Cl minus. Means strong electrolyte contains only ions. Weak electrolyte contains molecules, undissociated molecules. Excuse me, sir. And ions. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? Osmotic pressure and ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಇವಾಗ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್? ಸರ್ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Then how you relate osmotic pressure? This is a free reaction. Okay sir, okay sir. Osmosis means a non-spontaneous process where you are putting so many things and doing. Correct alla? Yes sir. ಹಂಗೆ. So osmosis ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇ, ಇದು ರೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes sir. We'll come back to this. So it's a solution contains undissociated molecule and dissociated ions. Its solution contains only ions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನೈದರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಮೂರರಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಯೂರಿಯಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ C6H12O6 and putting in water, ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ, you will get C6H12O6 only, you will not get any ions. That means it contains only molecules. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ವಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of electrolyte. One is called a strong electrolyte, another is called a weak electrolyte. So what do you mean by strong electrolyte? They completely dissociate into ions. Means if you take sodium chloride, it undergoes complete dissociation, single arrow mark, you are getting Na plus and a Cl minus, and its solution contains only ions. Solution contains only ions. ಈ solution ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ions ಇರುತ್ತೆ. And if you are coming to this one, what weak electrolyte, you take acetic acid CH3COOH, and you are writing arrow mark like this, half arrow forward, half arrow mark backward, CH3CO minus plus H plus ಬರೀತೀರಾ. So its solution contains, ಇದರ solution ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, its solution contains all the three. Solution contains 1, 2, 3 ions and molecules. Its solution contains only its ions. Its solution contains both ions and molecules. Correct? There is no equilibrium between its ions because there is no equilibrium. Straight arrow mark ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Irreversible ಆಗಿ ಇರುವಂತ representation ಕೊಡ್ತೀವಿ. Means it completely undergoes ionization. Whereas its solution contains both ions and its dissociated molecules, and there exists equilibrium between its ion. So ಇಲ್ಲಿ equilibrium state, I think you can see the equilibrium state over here. ಇಲ್ಲಿ equilibrium state ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Degree of dissociation or ionization is almost equal to 100%. Complete ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ degree of dissociation or degree of whatever it may be, ionization or dissociation is always less than 1. Alpha is less than 1. Degree of dissociation is less than 1. And here alpha equal to 100% takes place. Example, hydrochloric acid, sodium chloride, sodium hydroxide, potassium hydroxide, sodium acetate, and ammonium chloride. Correct? Here acetic acid, boric acid, hydrogen cyanide, mercurous chloride, zinc chloride, ZnCl2, ammonium hydroxide, methylamine, lithium hydroxide, ferric hydroxide, phosphoric acid. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ weak electrolytes. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನ್ ಬರ್ದಂಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ is the fraction of a total number of molecules of the electrolyte which ionize or dissociate in the solution. ನಾನು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2nd ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3rd ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is it depend on all the 3 teaspoon of sugar, only the 2 teaspoon of sugar? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 2 teaspoon of sugar. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. 2% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 2%. Solution in which electrolytes ionized or dissociated is called electrolytic solution. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಡಿಸೋಸಿ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, either it is weak electrolyte or strong electrolyte, then that is solution in which electrolyte ionized is called electrolytic solution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. The resistance of the solution of electrolysis due to the viscosity alla, recommended decomposition, conductivity increases, involves transfer of conductive fused state. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. It conductivity also depend on a type of electrolyte. Type of electrolyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ.
ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬರೀತಿದ್ರೆ. ಯಾರೂ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, it dissociated into FeOH twice plus OH minus. Sometime the attraction takes place once again between them and you will get back this faster. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And this one once again or sometime you are dissociating FeOH unstable, ಇದು unstable state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, and 2OH minus. At that time these two combines together because interionic interaction is like that only. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. And the combination of FeOH plus and 2OH minus is faster compared to this one because here the charge is 0 but here charge is plus ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರಯಾನಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. Viscosity of solvent, I already told you. Which type of solvent you are used? Did you use the polar solvent? Did you use the non-polar solvent? ಅದರ ಮೇಲೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಕ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೈಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆರೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇದೆಯಾ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಅದೇ ಆಸಿಡ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಅದರದ್ದು ಏರುಫೇರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು 4 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಂಟರಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Any doubts if you have, you can ask. Otherwise, I will change the slide. ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರೇ, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೈಜನ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬರ್ದಿದ್ದು? ಹಾಂ ಸರ್, ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೇಘ ಅವರೇ ಇದು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, highly dilute physics. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಗೆಯವರು. Go for the next.
Finished? Okay, good. Redox reactions that we already discussed that chapter in depth. Redox reactions ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಕಾ ಪುನಃ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಲಿಯೋಸಿಸ್, ಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, specific resistance or physics, cell constant physics, conductivity physics. Only two is in front of you, chemistry is molar conductivity and equivalent conductivity. ಇದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಬ್ರು ಪಿ ಯು ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ. ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಟಾಪು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಟೇಬಲ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ? 2 into 2 22 ಆಗಿರಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ MBBS ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಡೆ. ಒಂದು ನೀವು ನಡಿಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ತಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರು ಒಂದು ತಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Mathematically, the electrical resistance R of any object is directly proportional to its length. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, and inversely proportional to the area of cross section of it. Or R is proportional to L by A, R equal to rho into L by A, where rho is the proportionality constant or specific resistance or resistivity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hope you know about this much more in your physics. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡುವಾಗಲೇ Yes, sir. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರ ತರ ಇದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಗ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಓಡುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ನಾನು ಓಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
So here the ease in which with which the current flows through a conductor, or capacity of a flow of current in a conductor, is called a conductance. It is also inverse of resistance. ತಡೆಯ ಉಲ್ಟಾ, ಆರ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/r ಅಂತ. ಆರ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಆರಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ರೋ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿರ್ತೀರ, ಎ ರೋ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ -1, ಅದನ್ನು ಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, conductance always decreases with a decrease in a concentration, increase in volume or dilution. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮೇಘ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಂಚಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಾಲು ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇನೋ ಕಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲು ಇಷ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ. ಬಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತ, ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಓಡಕ್ಕೆ, ಎ ಓ ಬಿ ಓರ್ ಸಿ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಎ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನೊಂದು 1 ಲೀಟರ್ 1 ml ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ml ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, Na+Cl- ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಓಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಓಡಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಎ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೇಘ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೇಘ ಅವರೇ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ, ಇದು 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತ, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂತ. ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೆರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಓದಿರಲ್ಲ, ಒಂದು 10-11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಏನೋ BA BCom ಏನೋ ಪಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರಿಂದನೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತನಾ? ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಡ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಯಾನ್ಸಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕೈಂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ, ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ?
ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನು ಶಬ್ದನೇ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು sir. ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, resist ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ that electrolyte present of that electrolyte present in 1 ml of its solution. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ರೋ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಬೇಕು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ, if and only if, when resistance, when its length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಏನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರೇ, ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ? ನಿಸರ್ಗವ ಪ್ರಕೃತಿನ? ಪ್ರಕೃತಿ. ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ವಾಂಗಿಬಾತ್. ವಾಂಗಿಬಾತ್. It is the ವಾಂಗಿಬಾತ್ offered to all the students of ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ? ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಬೈಜಾನ್ ಬರೆಯೋರು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಬೈ ಎಲ್. ಆರಿಗೆ ಓಮು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್. Therefore its unit in SI unit is ohm meter. In CGS system it is ohm centimeter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ohm centimeter equal to 100 ohm centimeter. 1 ohm meter ಅಂದ್ರೆ 100 ohm centimeter ಆಗುತ್ತೆ. 1 ohm centimeter ಅಂದ್ರೆ 0.01 ohm meter ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ as well as in physics in depth. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಪುನಃ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ರಾಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾವು ಕದಿದೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ಸ್. ಈ ರಾಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗೆ ಮೇಲೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವಾಗ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ L/A ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಾಡ್ ಇದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 1 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ರಾಡ್, ಈ ರಾಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಜಾಗೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು 3 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಆ ರಾಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ರಾಡ್ಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಾಡ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವರಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. Conductivity or specific conductance for a substance or a conductor or electrode is its conductance when its length is 1 meter and area of cross section is a 1 meter square. Same, ಅದೇ ವಿಷಯ. Its length is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square, then volume becomes A into L, M into M square ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Hence conductivity is considered in the meter cube of the solution. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಫಾಲೋಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ions present in 1 meter cube of the solution, ಹಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. It is inverse of resistivity already. Conductivity is inverse of resistivity, already we discussed, and it is represented by the symbol K called Greek ಅಲ್ಲಿ ಕೆಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. Mathematically K equal to 1 by rho, that is L by R into A, unit ohm to the power minus 1, meter to the power minus 1, ಅಥವಾ Siemen per meter ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನು. The SI unit of conductivity is Siemen per meter, so it is the same. But quite often K is expressed in Siemens in a centimeter, Siemens per centimeter ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Kapha is conductance per unit volume, or conductance equal to kapha into volume. So conductance, so whatever K value, kapha value is there, that is depends conductance per unit volume. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಫಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಉದ್ದದ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. If you just check it out, here the electrons are activated, here electrons are less activated, and here the flow becomes faster, here the flow becomes slow. That is kappa ಬರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ kappa ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಫಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ರೋಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಪೇಷಂಟ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್, in what way these things are happening. Based on that, lots of electronic medias are came. Bioelectrical instruments ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವೀಗ ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಅವ್ರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಉಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, 32 ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ 44 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೋಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟು, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು 25 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1/4 kg ಇಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ kg ಇಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 2 ಲೀಟರ್ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 10 ಲೀಟರು, ಬಾಕಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಬಾಕಿ ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾಕಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಅಂತ. ಹೋಗೋಣವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ. Cell conductance G, once again physics. So length per unit area of a conducting material is called a cell constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is, it is represented as G equal to L by A, length per unit area. Unit in SI unit is SI unit per meter ಅಥವಾ per centimeter. So relationship between conductivity and a cell constant G, conductivity K, cell constant G ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, 1/r ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? 1/r ಅಥವಾ ಜಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬಹುದು. 1/r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. 1/r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆರ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ G cell constant, K kefa, that is conductance, conductivity. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ K ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, K ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಜಿ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ C ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಬೈ ಜಿ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ G ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಬೈ ಸಿ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಜಿ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಜಿ. ಜಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆ ಬೈ ಸಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? Finished all of you? Yes, sir. Okay, we will go for the next. Molar conductivity lambda m. So we are coming to chemistry now. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ produced by a limit, that is 1 gram molecular weight, that limit of the electrolyte at a given concentration. ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? 1 gram molecular weight of that substance you are taking, and the conductivity due to all the ions of 1 molecular weight of that substance. ಆದರೆ 1 equivalent weight of the substance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? That is called equivalent conductivity ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Molar conductivity is due to molecular weight of this species. Equivalent conductivity is due to equivalent weight of the species. Molar mathematically lambda m equal to K into V. K ಅಂದ್ರೆ ಕೆಫಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, V ಅಂದ್ರೆ volume, where V is the volume of the volume in liter, 1 mole of the electrolyte in 1 liter ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Since volume is inversely proportional to the concentration, and we can write lambda equal to K into V is written as K by C ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು, because volume is inversely proportional to concentration. Lambda m. Units, substituting K in Siemens per meter and concentration C in moles per meter cube, we can write as Siemens per meter, moles per meter cube. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಮನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮನ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ.
The SI unit for molar conductivity is Siemens meter square per mole, and the CGS system it is Siemens centimeter square per mole. 1 Siemens meter square per mole is equal to 10 to the power 4 centimeter square per mole, or 10 to the power minus 4 Siemens meter square per mole equal to 1 Siemens centimeter square per mole ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮೀಟರ್. That is the unit. So this is all our chemistry factor. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. Lambda m equal to k into V for molarity. Molarity is nothing but 1 by volume in V in a liter, or V is inversely proportional to molarity baribodu. In centimeter cubes it will be volume centimeter cube, that is 1 liter equal to 1000 cm cube, that is proportional to ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ volume 1000 per m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So from 1 and 2, equation 1 and equation 2, you can rewrite this equation lambda molar conductivity equal to k into 1000 divided by m. Substituting k, we get lambda m equal to conductance into cell constant. Correct? ಆವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ c into g 1000 divided by m ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು. You can also write it as cg 1000 divided by molarity m ಹಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. So these are all formulas. Maybe you will get in a competitive exam where rare case ಈ questions ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, molar conductivity in CGS and SI unit. I think already I told you k into 1000, these things agide. Okay, anyway I will stop up to here. Next class we will continue with the remaining part. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮುಗೀತು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸೇ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ 4-5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹತ್ತಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. Thank you, sir.